हेलो स्टूडेंट, आज आम पढ़ा ध्वनि वर्ण और वर्णमाला विषय डिस्कसन करवा। फास्ट ध्वनि ध्वनि क्या कह जाए? ध्वनि हूँ जो एटा जोटा कि आम विभिन्न प्रकार कथा व्यवहार करने समय यूज करूँ, विभिन्न प्रकार भाषा यूज कर ध्वनि यूज कर जाए। कौन सी भाषा कहीं बुझीपारे कि कौन सी जदि वर्ण नथिबो, कौन सी जमी काऊ कोइली ध्वनि यूज कर आम जानूचे जे एटा तार स्वर। तो विभिन्न प्रकार जिनस अच्छे तार अलग अलग ध्वनि रही अच्छे। तो आम विभिन्न प्रकार ध्वनि को व्यवहार करके आम वर्ण कहूचे। तो वर्ण हूँ ध्वनिर लिखित रूप। वर्ण केते प्रकार ना? वर्ण हूँ दुई प्रकार, गोटे हूँ स्वर वर्ण आउ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण टोटाल आमर केतोटी अच्छी? 49टी अच्छी। बाकी 49टी वर्णर समस्तंकर ध्वनि सामान न थाए, समस्तंकर ध्वनि अलग अलग रही। किंतु किछि अच्छी वर्ण जो उच्चारण सामान बाकी लेखा जाए अलग। एमती हसेई इ वर्गेज अंतस्थ ज, बाकी आम पढ़ुचे कि स वर्गेज कि अंतस्थ जर उच्चारणटा ज ही हुए, किंतु आम अंतस्थ ज वर्गज अलग अलग रोचे। स ही पढ़ुचे, बाकी तांकर लिखित रूप तालेश मूर्धन्यस तांतेश रोचे। तो वर्ण हूँ से प्रकार से भाव में विभक्त कर दुई भाग में, गोटे हूँ स्वर वर्ण आउ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण। वर्ण मान दुई भाग में विभक्त कराई। वर्तमान आमे स्वर वर्ण विषय डिस्कसन करवा। स्वर वर्ण क्या कह जाए? अन्य कहार अन्य कौन वर्णर साहाय्य न नहीं जे उच्चारित हुए ताहाको स्वर वर्ण कह जाए। स्वर वर्ण केतोटी अच्छी? आम ओडिया भाषा रे स्वर वर्ण 11टी अच्छी। कौन कौन? ओ आ हसेई दीर्घेई हसौ दीर्घौ रु रु ए ओई ओ औ। एका हूँ आमर 11टी टोटाल स्वर वर्ण। आउ पूर्वरु या पूर्वरु आमे रु गोटे यूज कले, आउ गोटे जो रु और लु एगुड़ा को आगुरी व्यवहार करते, जहाँफल आमर टोटाल वर्ण ओडिया वर्ण 51टी होता। किंतु से रु और लु को आम वर्तमान आउ नाही, तेणुक आमर 49टी रोचे वर्ण, नहले आगरू 51टी थिला है। तो से ओ आ हसी दीर्घ एगुड़ाक स्वर वर्ण, पुणी एगुड़ाक दुई भाग में विभक्त कराई। कौन कौन? गोटे हूँ हर्ष स्वर आउ गोटे हूँ दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर कौगा अच्छी? ओ हसेई हसौ रु। दीर्घ स्वर किए किए अच्छी? आ दीर्घेई हसौ ए ओई ओ औ एगुड़ाक। हर्ष स्वर कौटा जोटा कि उच्चारण टाइम रे कम समय निए। दीर्घ स्वर कहीं कहुचे? कारण उच्चारित होगापी अधिक समय लगे। जी ओ कहीदेले ओ, किंतु आटा आ अधिक समय लगे, तेणुक दीर्घ स्वर कहुचे। पुणी किंतु ओ ठारू ओ पर्यंत 11टी वर्ण मध्य 8टी ध्वनि अच्छी, निजस्व ध्वनि, आउ 3टी नाही। से भर किए किए? ओ आ हसेई हसौ ए ओई ओ औ एमानकर निजस्व ध्वनि अच्छी। कहार कहर ना सेमती दीर्घौ दीर्घेई रु एमानकर हूँ निजस्व स्वर नाही है। एवं ओई ओ औ को दुईटी को ओई को ओ औ को संयुक्त स्वर बा संध्याक्षर कह जाए। कहीं कारण ओ आउ हसेई मिसिले ओई होउची, ओ आउ हसौ मिसिले औ होउची है। आउ ऐरावत स्वर भी कह जाए, बा ओ को किस कह जाए? स्वर सौरभ मध्य कह जाए। सेमिति सेकेंड आज आम आउ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या कह जाए? जे हूँ स्वर वर्णर साहाय्य नहीं कि जे उच्चारित हुए ताहाको व्यंजन वर्ण कह जाए। तो स्वर वर्ण आम केतोटी पढ़ी? 11टी। आउ तेबे व्यंजन वर्ण केतोटी अच्छे? टोटाल 38टी अच्छी। 38टी मध्यरु 32टी ध्वनि अच्छी। आउ कहार कहार निजस्व ध्वनि नहीं? ओ ओ अंतस्थ ज तालेश मूर्धन्यस विसर्ग एमानकर निजस्व
ଧ୍ୱନି ନାହିଁ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକାର ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଲୁପ୍ତ ଆକାରରେ ରହିଛି। ଆମେ ସ ଭିତରୁ କାହାର ସ୍ୱରଟାକୁ ଦାନ୍ତି ସ୍ୱଟାକୁ ଧରୁଛେ, ବାକି ତାଲବ୍ୟ ସ ଆଉ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ସେଇ ସ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଲୁପ୍ତ ସ୍ୱର ରହୁଛି, ଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦଟା ଲୁପ୍ତ ଆକାର ରହୁଛି। ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ନ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ବି ବିସର୍ଗ। ଆମେ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ, ଦୁଃଖରେ ଯେଉଁ ବିସର୍ଗ ଅଛି, ବିସର୍ଗ ଆମେ କୌଣସି ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି କି ନା, ଖାଲି ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଲେଖୁଛ ସେମିତି ହିଁ ଏଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ବାକି ଆର କୌଣସି ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କି ଏମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନିଟା ଲୁପ୍ତ ଆକାରରେ ରହୁଛି। ଏବଂ କ୍ଷକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? କ୍ଷ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ କରୁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ, ଅଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ 25ଟା ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ 5ଟା ଲେଖା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଟୋଟାଲ 25ଟି, ଆଉ 13ଟି ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଗରେ କିଏ ରହୁଛି? କ ବର୍ଗ। କ ବର୍ଗରେ କିଏ ରହୁଛି? କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ତାଙ୍କୁ କିସ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କଣ୍ଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଚ ବର୍ଗରେ ରହୁଛି ଚରୁ ନିୟନ୍ତ, ତାର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ତାଳୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଳୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ତାଲବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି ଟ ବର୍ଗରେ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ମୂର୍ଧଣ୍ୟ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମୂର୍ଧଣ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତରୁ ଦାନ୍ତେ ନ, ତାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି ପ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁକି ଅଠର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କେମିତି ଆମେ ମନେ ରଖିବା? ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବ କଣ୍ଠ, ଗଳା ପାଖରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଠ, କଥା ସମୟରେ ଆମେ କଣ୍ଠ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କଣ୍ଠ। ତାପରେ ତାଳୁରୁ ମନେ ରଖିବ ତାଳୁ, ତାଲବ୍ୟ, କଣ୍ଠ, ତାପରେ ତାଲବ୍ୟ, ତାପରେ ମୂର୍ଧଣଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ଲାଷ୍ଟରେ ମୂର୍ଧଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସେଠାରୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବି ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ କିସ? ତାପରେ ଦାନ୍ତ, ତେଣୁକରି ତାପରେ ଦାନ୍ତ ପରେ ଆମର କିସ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର ଅଠ, ତ ଅଠରୁ ମନେ ରଖିବ ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଆମେ ବର୍ଗୀୟ ପଢ଼ିଲେ 25ଟା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ 13ଟି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଭାଗ କରାଯାଇଛି 3 ଭାଗରେ। କିସ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଲ ଆଉ ଅ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିସ ହୁଏ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟାକର ଅନ୍ତଃସ୍ଥରେ ରହୁଛି, ମାନେ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ତେଣୁକରିକି ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କିସ, ତେଣୁକରି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ସେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦାନ୍ତେଶ ଆଉ ହ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ପାଟିରୁ କିସ, ମୁଖରୁ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। କେମିତି ରଖିବ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ସିରିଏଲରେ ଅଛି, ସ ସ ସ ସ ହ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦାନ୍ତେଶ ହ, ତ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ସିରିଏଲରେ ବି ଅଛି, ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଅଯୋଗ ବାହ, ଯିଏ କି କାହାର ଯୋଗ, ମାନେ କାହାର ସହିତ ଯୋଗ ହୁଏନି, ଅଯୋଗ। ଯୋଗ ମାନେ ଯେ ମିଶେ, ଅଯୋଗ ମାନେ କାହାର ସହିତ ଯୋଗ ହବ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଅଯୋଗ ବାହ ହେଲା। ତ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଅନୁଷ୍କାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି କି? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ? ନା, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କିସ? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମେ ନାକର ବି ଉଚ୍ଚାରଣ
ନାକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ, ନାସିକ ଆମ ନାକର, ତ ଅନୁସ୍କାର, ବିସର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଙ, ନ୍ୟ, ଣ, ନ, ମ ଏବଂ ଅନୁସ୍କାର, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବା ଅନୁନାସିକ ବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କିସ ରହୁଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମାନେ ଯେଉଁକି ଅଯୁଗ୍ମ ଘର ମନେ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଅଯୁଗ୍ମ ଘର 1, 3 ଆଉ 5 ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ କେତେଟା ଲେଖା ଅଛି 5ଟା ଲେଖା 1, 2, 3, 4, 5 କି ଯେମିତି କ ଖ ଗ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ତକ ରହୁଛି। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଗରେ କିଏ ରହୁଛି ଅଯୁଗ୍ମ ଘରେ କ ଗ ଆଉ ଙ ଏଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହୁଛି। ଅଯୁଗ୍ମ ଘରର ଅଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଅଯୁଗ୍ମ ଘରର ଅଙ୍କ ମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ଘରର ଅଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗରେ ଯେମିତି କ କ ଗ ଙ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଗରେ ଚ ଜ ନ୍ୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଗରେ ଟ ଡ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ତୃତୀୟ ବର୍ଗରେ ତ ଧ ଚତୁର୍ଥରେ ତ ଦ ଦାନ୍ତେନ ଆଉ ପ ବ ମ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବର୍ଗରେ ଥିବା ଅଯୁଗ୍ମ ଘରର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ର ଳ ନ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଯେଉଁ 5ଟି ବର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ। ଏତିକି ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିଦେବ। ତାପରେ ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ଲାଗେ ତାହାକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି 2 ଆଉ 4 ମାନେ ଯୁଗ୍ମ ଘରରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ଖ ଘ ଝ ଠ ଡ ଢ ଥ ଏଗୁଡ଼ା ଯୁଗ୍ମ ଘରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ କିସ ରହୁଛି ତାଲଦେଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଦାନ୍ତେଶ ହ ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଲଦେଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ 3ଟା ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ରହିବ ସ ସ ସ ହ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଆଉ କିସ ରହୁଛି ଅଘୋଷ ଆଉ ସଘୋଷ। ଅଘୋଷ କେଉଁଗା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱର ତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର କେଉଁଗା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ କ ବର୍ଗରେ କ ଖ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର କ ଚ ବର୍ଗରେ ସେମିତି ଚ ଛ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର। ଆଉ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସ ସ ସ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ସଘୋଷ କେଉଁଗା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୁଏ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଆମର କମ୍ପିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କିଛି ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର 1, 2କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଏ ରହୁଛି ତାପରେ 3, 4, 5ଟା ରହୁଛି ଲେଟର 3 ନମ୍ବରରେ 4 ନମ୍ବରରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଗାଉଛି ତାକୁ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତା ସହ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ର ଳ ଓ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେନି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।